چھڑے گا اللہ تیری عمر لمبی کر دے گا اللہ اللہ آئی عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں آئی عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں ماں باپ تینو راضی کر تیریاں ود جانے ساواں ماں باپ تینو راضی کر تیریاں ود جانے ساواں اس گل نو بھلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا اس گل نو بھلاوی نا تے ماں نو رلاوی نا جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں بڑا سونا یوں بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے کچھ دن پہلا ایک حافظ آباد پروگرام سے کینسل ہو گیا میں اپنے بیوی بچے نو آکھیا او چلیے ماں باپ دی زیارت کر آئیے میں اپنے گاؤں گیا پنڈ اندر گیا ابا جی نو جا کے ملیا ابا جی دی خدمت دے اندر حاضر ہویا ابا جی دے حضور پیش ہویا اپنی خالہ محترمہ دے کولوں پیار لیا تے میں اپنے والدین دے بیڑے دے وچ کھلوتا سا تے مینوں یہ گل یاد آئی تے میں نہ گلاں نو شعر بنایا تیری خدمت اندر پیش کیتا اللہ اللہ بڑا سونا بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے بڑا سونا بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس بیڑ چ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں اس بیڑ چ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں آئی عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں ماں باپ تینو راضی کر تیریاں ود جانے ساواں اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات جی وقار عموماً جلسیاں چندہ ہے نا اسی کہہ دینے لابی تقریر تے میری موک گئی ہے چٹا گئی ہے فلان چودری صاحب دا نہ لکھے ہے لیکن دینے فلان شیر سنا دیو اے چودری صاحب دا آڈر میرے لئی لوئے دا گاڈر ہے اتے میں ضرور سنا مانگا لیکن اس گل دی کوئی دلیل دلول تے کوئی نہیں لیکن اگر میں کہاں میرے ابے دا آڈر لوئے دا گاڈر میری امی دا آڈر لوئے دا گاڈر اے دی میرے کل دلیل موجود ہے دی دلیل حدیث پاک اندر موجود ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک عورت میں نو پسند لگی میں نو دنال محبت ہوئی میں دنال نکاح کر لیا تے شادی کر لئی میرے ابا جی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عورت پسند نہیں میرے ابا جی فرماندے نے بیٹا نو طلاق دے دے فآبئی تو میں انکار کر دیتا نا بابا میں طلاق نہیں دیڑی حضرت عمر نبی کریم علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہو گئے فذکر الحدیثہ سارا باقی نبی پاک کے بیان کیتا آقا فرماتے نے ابن عمر نو بلایا جائے اللہ دے محبوب پیغمبر دی خدمت اندر میں حاضر ہویا میرے آقا فرماتے نے تلکا جا 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 اپنی بیوی نو طلاق دے دے کیونکہ تیرے ابے دا آڈر لوئے دا گاڈر ہے جو تیرا باپ کہہ دے وہ مننا جو تیرا ابا کہہ دے وہ مننا ماں باپ دا آڈر ویرو لوئے دا گاڈر ہویا کر دے ماں باپ دی بیدبی نہ کر ماں باپ دی گستاخی نہ کر ماں باپ نو تنگ نہ کر ماں باپ نو پریشان نہ کر اگلے دن ایک بندہ میں نو کہنے لگا میں ایک جگہ تے بیان کیتا
मैनू कहंदा मौलाना नाले गल करे ते नाले रो पिया फिर रो के कहंदा है मौलाना मेरे अब्बा जी ते मैनू कुछ भी नहीं समझदे मेरे अब्बा ना रो रहा अलामा साहब मेरे अब्बा जी ते मैनू कुछ भी नहीं समझदे ते मैं ओदे सीने ते हाथ मारिया मैं आखिया कमलिया तेरा अब्बा तेनू समझे कि तू अब्बे अगे है की शै में तेरे अब्बे अगे तेरी औकात की है तेरे अब्बे अगे तेरी शै तू है की शै अब्बे अगे कोई औकात नहीं तेरी माँ बाप अगे कोई जान नहीं तेरी माँ बाप अगे कोई जात नहीं तेरी जिथे तेरे माँ बाप ने ना उथे तू कदी भी नहीं हो सकता अदब नाल गल करिया कर अपने अब्बे नाल नजरां झुका के गल करिया कर अम्मी दे सामने खलोया कर धान नीवी करके खलोया कर अपने बाप दियां अखां चखां पा के गल न करिया कर नीवा हो के ते अदब नाल गल करिया कर अपने माँ बाप नाल अल्लाह पाक ने बड़ा उच्चा रुतबा बनाया माँ बाप दा आया ना एक बंदा सही इब्ने खुज़ैमा दरवैत मौजूद है नबी के करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आया अर्ज करदा महबूब मैं कलमा भी पढ़ना वा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सोनिया मैं नवादा भी पढ़ना वा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन महबूबा मैं ज़कात भी अदा करना वा सोने मैं सारे काम करना पर मैं बड़ी चंगी गल है वो जा रही है मेरी आका फरमाते ने मेरे यार सुन लो जिहड़ा बंदा कलमा पढ़े जिहड़ा बंदा नमाज पढ़े जिहड़ा बंदा ज़कात देवे जिहड़ा बंदा रोजे रख लवे ना वो बंदा क़यामत वाले दिन शहीदां नाल खड़ा होएगा सुलहा नाल खड़ा होएगा सिद्दीकां नाल खड़ा होएगा ते अगे मेरे नबी ने इशारा किधर मेरे वेखो इधर मेरे वाल वेखो मेरे नबी ने इंज इशारा किया उंगली दा सही इब्ने खुज़ैमा में लिखा है था इशारा अल्लाह के पैगंबर ने अपनी उंगली का यूं इशारा करके फरमाया फरमाया ना 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 अगर बंदा माँ बाप दा बेअदब होवे फिर उन्हें सिद्दीकां दा साथ नहीं लभना फिर उन्हें शहीदां दा साथ नहीं लभना फिर उन्हें सुलहा दा साथ नहीं लभना साथ लभना है ते माँ बाप दी इज्जत नाल साथ लभना है ते माँ बाप दी कदर नाल कदर करया कर अपनी माँ दी कदर करया कर अपने बाप दी एहतराम करया कर अपने माँ बाप दा हजरत इमाम मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मायानाद किताब अत-तरगीब व तरहीब में लेकर आए हैं हजरत इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तरगीब में इस रवायत को जगह दी है और इसकी सनद को हसन करार दिया हजरत अवाम बिन हौशब फरमाते ने रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बड़े इमाम गुजरे ने फरमाते ने मेरा एक महल्ले दे कोलों दी गुजर होया ते महल्ले दे विच कब्रिस्तान कोलों मैं गया ते मैं देखा एक कब्र फटी है कब्र दे विचों एक शख्स बाहर आया जिहदा सिर गधे दा बनया होया है जिहदा मुंह गधे दा बनया होया है वो गधे दी तरह हींकदा है गधे दी तरह आवाज़ां निकालदा है त्रै चार आवाज़ां निकालियां ते फिर कब्र दे विच दाखिल हो गया फरमाते ने मेरे पैरां थल्लों ज़मीन निकल गई मैं अज की पिया वेखना फरमाते ने मैं टूलान टुर पिया महल्ले गिरद गिरद लोकां कोलों पुछण लग पिया यार दसो ते सही ने माजरा की है आखिर मैनूं पता लगा दसण वालियां दसिया ये नौजवान शराबी नौजवान है शराबिया गल पल्ले नाल बन के आज मेरी मजलिस अंदर अगर कोई शराबी आया है 3 दिन दियां तकरीरां तो बाद विच जाके तू शराब ही पीनी है दस ना क्या फायदा तेरे तकरीरां सुनन दा आज कोई बाप दा बेअदब आया है 3 दिन दियां तकरीरां तो बाद भी अगर तो बाप दी गुस्ताखी करनी है फिर क्या फायदा तेरा जलसा सुनन दा शराबी बंदा शराब पीन वाला है शराब दे नशे विच जदों हुंदा ते मां कहंदी बेटा शराब ना पिया कर बेटा शराब ना पिया कर ते को कहंदा अम्मी तू इंज आवाज़ कढनी है जिवें गधा आवाज़ां कढदा है अम्मी तू इंज बोलनी है जिवें गधा बोलदा है ना मर गया है दुनिया छड्ड के चला गया है जदों दा मरिया है कब्र फट दिए बाहर आंदा है ते गधे दी तरह आवाज़ां लगा अल्लाह पाक ने दस दिता है बड़े बड़े गुनाहों की सजा आखिरत अंदर मिलनी है लेकिन माँ बाप की बेअदबी की सजा रब दुनिया ते दे
بھی چھڑ دے بخا بھی چھڑ دے اس واسطے ویر سونیا نہ بے ادبی کریا کر اپنے ماں باپ دی نہ تنگ کریا کر اپنے ماں باپ نو نہ دکھ دیا کر اپنے ماں باپ نو میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا